હવે આપણે ચેપ્ટર 1 that is fundamental of partnership. We have already studied in 11th the whole book, that is your proprietorship. Proprietorship means a single person doing the business. Now the partnership means there are more than one person. તમે એની ડેફિનેશન આઈ થિંક બીએસટી માં ભણી ગયા. એ સેમ અહીંયા જ આવશે ડેફિનેશન તમારે. ઓકે, હવે તો પાર્ટનરશિપ છે તો પાર્ટનરશિપમાં there will be difference of opinion થશે. To avoid the difference of opinion, partnership deed is advisable, and that also in written. બરાબર, આપણે ઓરલ ગમે એટલા અગ્રી કર્યા હોય તો મેં ક્યાં કીધું છે, you can disagree on that point, but if it is in written then it is a evidence. So partnership deed is not mandatory, but partnership deed it is advisable. In written it is not compulsory again. It is advisable to have a partnership deed in written. હવે partnership deed એટલે agreement થયું. We will work like this, work like this, work like this. જેમ મેં તમને મારા rules કીધા. Still one rule is pending. I'll tell. Remind me afterward. તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ પાર્ટનરશિપના રૂલ્સ હોય. હવે એ ડીડ કોઈક વાર કરી જ ના હોય. Means there is absence of partnership deed. In absence of partnership deed, આપણે જોડે પાર્ટનરશિપ એક્ટ છે. કઈ છે? 1932. Follow partnership act 1932. બરાબર, and according to that, first profit and losses are shared equally among the partners. બરાબર. Second, interest on capital. We have come across the word in 11. Interest on drawings, salary, remuneration. This is not provided, not given. In absence of partnership deed, no IOC, IOD, salary, remuneration is given. Third, if partner has if partner has advanced a loan to the firm, then 6% per annum interest is given. And if firm has advanced loan to partner, no interest is given. બરાબર, આ ફર્સ્ટ પેજ પર લખી અને પોઝ કરો. હવે શું કરું? એક વિડિયો બંધ કરીને બીજો વિડિયો ચાલુ રહેગો. બે વિડિયો મને અપલોડ કરવાનો. અરે એડિટ કરી કરીશ. કોને આવડે? કોને આવડે એવું કરી દઈશ. ચલો, illustration 1.
Amar, Karan and Charu are partners in a firm and they do not have a partnership agreement or deed. હા, read the question very carefully. શું કહે છે? Partnership. They are partners and there is no Partnership. there is no partnership deed, then we follow Partnership Act 1932, and according to that profits and loss are shared equally. IOC, IOD, salary, remuneration are not given. If partner has advanced loan to firm, 6% per annum interest is given. If firm has advanced loan to partners, no interest is given. ચાલો, હવે શું કહે છે first? Amar had invested more capital than other partners and asked for interest on capital at 10% per annum, but Karan and Charu are not agree with him. હા, તો હવે તું કે what is your opinion? એ લોકો એવું પૂછે છે. But What is your opinion? according to partnership at 1932, profit and loss are shared equally. એ શું કહે છે? એ શું પૂછે છે? Invest કર્યું more capital. એ શું, એને શું ડિમાન્ડ છે? Read the question properly. એની શું ડિમાન્ડ છે? IOC હા, તો ના મળે. તો એને માટે શું બોલીશું? In absence of partnership deed, follow Indian Partnership Act 1932, and according to that interest on capital is not given. બરાબર? આવું એક માર્કમાં આવશે અથવા તો MCQ માં આવશે. ચલો નેક્સ્ટ. Karan devotes more time in handling the business and demands a salary of 5,000 per month. But Amar and Charu do not agree with him. According to Partnership Act 1932, no salary. In absence of In absence of partnership deed, you should follow Partnership Act 1932, which says no salary is to be provided to any partner. બસ. હવે if you want to write again very precise, you can write so whatever Amar demands is wrong and Charu and they are correct. You can write it that way also. Chalo next. Charu demands interest on the loan of rupees 50,000 given by her at the rate 12% per annum. હવે there loan is of two type. One is partner advance to the firm and other is firm advance to the partner. તો આ કઈ લોન છે એ નક્કી કરો. Partner to the firm. હા, So, ચલો. in absence of partnership deed following Partnership Act 1932, Charu will only receive 6% per annum interest. એટલે કેટલું થશે? કાઉન્ટ કરો. કેટલો? 3,000. ચલો next. Amar withdrew rupees 10,000 from the firm for his personal use. Karan and Charu demand that interest on drawings be charged from him 10% per annum, to which Amar objects. In absence of partnership deed following Partnership Act 1932, interest on drawings is not provided. ચલો next. Profit of the year before the claims was 48,000. Amar demands profit to be distributed in the capital ratio. In the absence of partnership deed, follow Partnership Act. Profit and loss are કઈ shared. પાર્ટનરશિપ એક્ટ 1932. Profit and loss are shared equally. So the profits will be not shared according to capital, but કેટલો પ્રોફિટ છે? 48,000. એમાંથી તમે IOC આપી દીધું. કેટલું IOC આપ્યું? અરે IOL આપ્યું, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન આપી. કેટલું આપ્યું? 3,000. So what is left? 45,000 is distributed equally among three partners. બરાબર? હા, ચલો next. હા, Karan wants to introduce his son in there as partner. Charu objects to this proposal. According to the ના, આમાં આવતું જ નથી. See. thank God. હા. હવે a partner, new partner cannot be admitted without the consent of other partners. બરાબર. Ma'am, હા. ये लोन हमने किसको प्रोवाइड किया? 48,000. હા, શું થયું? Charu demands interest on loan जो લખ્યું છે ચારુ Ma'am, फिर demands अगर given by her લખ્યું છે.
तो फिर मैम वो कैपिटल नहीं काउंट होगी इन्वेस्ट नहीं, we will learn in detail in coming days. What is the difference? Okay. Huh? Huh. It is loan. It is not capital. अच्छा तो પછી તમારે will have to read this page 1.5 पर important provisions of Indian Partnership Act 1932. हाँ चलिए आशिका. Important provisions for the Indian Partnership Act 1932. First, if all the partners agree, minor may be admitted for the benefit of partnership. Continue करूँ हम? हाँ હવે સ્કૂલ કહે તો તમારે સેક્શન યાદ રાખવું પડે. સેક્શન 30. Section 30. हाँ સ્કૂલ ના કહે તો નહીં યાદ રાખતા. સ્કૂલ કહેશે તો ટીએસ આપે એ બધું કરવું પડે. આઈ વુડ સજેસ્ટ ધેટ. પણ ઘણીવાર ટીએસ ઘણી ઇન્ફોર્મેશન વધારે આપતું હોય, ઘણીવાર સ્કૂલ ના કહે તો નહીં કરતા. ચાલો નેક્સ્ટ. Second, a person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners or in the accordance with an agreement among the partners. હા આપણે અત્યારે જે આન્સર કર્યો આનો એ આનાથી થશે કે અકોર્ડિંગ ટુ સેક્શન 31 ઓફ ઇન્ડિયન Partnership Act 1932, a partner can be admitted with the consent of other partners. Third, a partner may retire from the firm either with the consent of all the other partners or in accordance with an agreement among the partners. Section 32. Fourth, registration of the firm under the Partnership Act 1932 is optional and not compulsory under Section 96. હવે રજિસ્ટ્રેશન એટલે તમે પાર્ટનરશિપ કરી, હવે એનું રજિસ્ટ્રેશન તમે નહીં કરાવો તો તમે you cannot sue any other company. બરાબર? So that is the benefit of registration. Fifth, unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner under Section 35. બરાબર? Firm is dissolved under section 35. Okay, ચલો. હવે એની નીચેની liabilities વિભાજિત કરો. Liabilities of partners subject to agreement among the partners. If a partner carries on a business in competition with the firm without the consent of other partners and earns profit from it, the profit earned from such businesses shall be paid to the firm. However, losses incurred, if any, are borne by him alone. સમજણ પડી? હા સપોઝ તમારો પાર્ટનરશિપમાં બિઝનેસ છે, શેનો બિઝનેસ છે? આ સ્ટેશનરીની શોપ છે. ચલો પાર્ટનરશિપમાં હવે સ્ટેશનરીની શોપ છે પાર્ટનરશિપમાં, તો તમે સ્ટેશનરી કોઈ હોલસેલર જોડેથી લાવો છો અને વેચો છો, તમે મેન્યુફેક્ચર તો કરતા નથી. બરાબર? હવે એમાંથી એક પાર્ટનર વિધાઉટ ધ કન્સન્ટ ઓફ અધર્સ એ હોલસેલરને ત્યાંથી લઈને બીજી જગ્યાએ વેચી નાખે છે. ઇઝ હી અલાઉડ? નો, he is not allowed to do the similar type of business without the consent of the partners. And if he earns the profit is to be given to the firm, but if he bear the losses will be borne only by him. Chalo, next. If a partner earns profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. For example, a partner gets commission from the seller of goods on goods purchased by the firm. The commission so earned shall be paid to the firm. બરાબર? Done? Chalo. Illustration 2. Harry and Gary are partners in a firm. They do not have a partnership deed but had agreed on following. હા શું કહે છે? They do not have પાર્ટનરશિપ ડીડ નથી બટ agreement છે. અને શેનું એગ્રી કરે છે એ નીચે લખ્યું છે. Salary to be paid to Harry at the rate rupees 10,000 per month. Gary to get commission at the rate 10% of net profit. Interest to be allowed on capital at the rate 10% per annum. Interest to be charged on drawings at the rate 10% per annum. Partner cannot be admitted unless both the partners agree. How will the following disputes between Harry and Gary resolved? હા સમજણ પડી? ક્વેશ્ચન
આ અગ્રીમેન્ટ છે એ લોકો જોડે. તમને ઘણીવાર એક્ઝામમાં તમને એ નથી સમજણ પડતી કે વોટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન. હા, તમે ગમે તે આન્સર લખશો. So first of all, make clear what is the question. This is the whole question. They have a partnership deed, but in oral and they have agreed upon these things. First સમાં શું હતું? There was no deed, but here there is a deed. Gary demands salary in lieu of commission equal to the salary of Harry. According to the agreement, Gary's demand is not valid because Harry receives rupees 10,000 per month. No, it is not mentioned in the partnership agreement, partnership deed that Gary will get the salary, and so according to partnership act, નીચે આન્સર લખ્યો છે. શું લખ્યું છે? જો The demand of Gary to be paid salary equal to the salary of Harry is not valid in view of agreement of payment of commission to Harry alone. ચલો સેકન્ડ. મમ્મા વર્બલ અગ્રીમેન્ટનો કોઈ રેકોર્ડ તો ના હતો. અગર ગેરી એવું કહે કે એવું બી હતું, અમે વાત કરી હતી ત્યારે, તો પછી શું? હા, તો એટલે તો રિટર્ન એડવાઇઝેબલ છે, તો કઈ ના થાય if he argues like that. Harry demands that his son Sherry be admitted as a partner for 25% share to be given out of his share of profits. Gary does not agree to Sherry's admission as partner. So Sherry will not be admitted as partner because both are not in agreement. હવે ડ્રોઈંગ્સ એટલે શું? આપણે 11th માં ભણી ગયા. When proprietor withdraws money for personal use. Money or goods withdrawn from the business for personal use is drawings. હવે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ્સ પણ જોયું. બરાબર કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ્સ એ બિઝનેસ માટે શું છે? ઇટ ઇઝ અ એક્સપેન્સ ઓર ઇન્કમ છે. બરાબર છે. તો આપણે અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ્સ ગણવાનું છે. હવે પ્રોપ્રાઇટરશિપમાં તો પ્રોપ્રાઇટરને જ્યારે ઈચ્છા થઈ ત્યારે પૈસા લઈ લીધા. બરાબર. હવે આ તો પાર્ટનરશિપ છે. હું કહું કે હું એવરી મંથ 1 લાખ લઉં, આ કે હું 2 લાખ લઉં, પેલો કે હું તો 5 લાખ લઈશ, મને તો આ કાલે 5 લાખ જોઈએ છે. So there should be some uniformity when you are in partnership. બરાબર છે. ઘરમાં એક જ આપણે એઝ અ ચાઇલ્ડ, સિંગલ ચાઇલ્ડ, પપ્પા પેરેન્ટ્સ જેટલા પૈસા કહેશે આપશે, પણ ભાઈ અને બહેન હશે તો કમ્પેરિઝન થશે. આને આટલા આપ્યા અને આને આટલા કેમ આપ્યા મને, એટલે પેરેન્ટ્સ બંનેને સરખા આપશે. હા, તો અહીંયા પણ એવું જ છે કે પાર્ટનરશિપ આવ્યું એટલે હવે ઇન્ટરેસ્ટ આવશે. હવે એવું તો થશે નહીં કે પાર્ટનર યરમાં એક જ વાર પૈસા ઉપાડશે, એવું થશે? તમારા પપ્પા બિઝનેસ કરે છે તો અહીંયા ફીસ આપી તો પૈસા ક્યાંથી લાવ્યા? બિઝનેસમાંથી જ લીધા પૈસા. તો ગમે ત્યારે લેશે તો એ રીતે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ગણતા શીખવું પડશે પ્રેક્ટિકલી. બરાબર. અથવા તો ઘણીવાર શું હોય કે પાર્ટનર્સ વચ્ચે એગ્રીમેન્ટ થયું હોય કે સપોઝ પાર્ટનર વિથડ્રોઝ એવરી મંથ. બરાબર. તો આપણે there are different methods. First method we see equal interval installment. When partner withdraws equal money at equal interval of time, that is uniformity. તો એને માટે તમારે પહેલા એવરેજ
પીરિયડ કાઉન્ટ કરવું પડે. ઓકે, પહેલા આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડ્રોઈંગ્સની ફોર્મ્યુલા લખીએ. ટોટલ ડ્રોઈંગ્સ ઇન્ટુ રેટ upon into average period. બરાબર? આ IOD ની ફોર્મ્યુલા છે. હવે આને માટે આપણે એવરેજ પીરિયડ જોઈશે. તો એવરેજ પીરિયડ ની ફોર્મ્યુલા છે time left after first withdrawal plus time left after last withdrawal divided by 2. આ શેની ફોર્મ્યુલા છે? એવરેજ પીરિયડની ફોર્મ્યુલા. બરાબર? હવે ફર્સ્ટ આ લખવાનું તમારે ફર્સ્ટ પેજ પર છે. હવે હું એવું પણ નહીં કહીશ આ લખો, તમને હવે ખબર પડવી જોઈએ કે મારે ફર્સ્ટ પેજ પર શું લખવાનું. બધું ઇક્વલ ઇન્ટરવલ ઇક્વલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાર્ટ. હા, આપણે ફર્સ્ટ કયું કરીએ? ઇક્વલ ઇન્ટરવલ ઇક્વલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એવું હોય ત્યારે IOD ની ફોર્મ્યુલા આવી હોય. લખાઈ ગઈ ફોર્મ્યુલા? હવે અહીંયા આપ્યું સપોઝ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ 10% per annum. I am taking rate of interest as 10% per annum. પહેલું શું કીધું? withdrew ₹1000. હા, બીજી વસ્તુ સહેજ પણ સમજણ ના પડે તો તરત પૂછજો. એવું ના વિચારતા હું નહીં પૂછી શકું, તમે પૂછી જ શકો. બરાબર? ઘરે જઈને હું જાતે કરીશ પછી સમજીશ એ નહીં જ કરો. આ 11th નથી કે થઈ જશે. withdrew ₹1000 in the beginning of each month. આના ઉપરથી આ સ્ટેટમેન્ટ પરથી તમારે નક્કી કરવું પડે કે આ કેટેગરીમાં આવે છે ઇક્વલ ઇન્ટરવલ. એ દરેક મંથે 1000 લે છે and the time gap between two consecutive withdrawal is equal. થયું? Time period between two consecutive withdrawal is also equal. તો આને માટે આપણે એવરેજ પીરિયડ ગણવાનો. તો અહીંયા લખજો બધા જ. આપણું યર શરૂ થાય છે ફાઇનાન્શિયલ યર એટલે એપ્રિલ ટુ માર્ચ. એટલે 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 આમાં આવે છે નીચે સુધી 3 સુધી આવ્યું. આવી રીતે મંથ્સ આવશે. આપણા 12 મંથ્સ થયા. હવે એ ક્યારે વિથડ્રો કરે છે? બિગિનિંગ ઓફ ઈચ મંથ. એટલે દરેક મંથની ફર્સ્ટ ડેટે વિથડ્રો કરે છે. હા, એટલે અહીંયા 1000 વિથડ્રો કર્યા, અહીંયા 1000 વિથડ્રો કર્યા. 1000 means equal installment and the time gap between two consecutive withdrawal is 1 month. દરેક વખતે. એટલે આ ક્રાઇટેરિયામાં આવ્યા આપણે. એટલે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું પડશે? એવરેજ પીરિયડ ફાઇન્ડ કરવો પડશે. તો એવરેજ પીરિયડની ફોર્મ્યુલા શું છે? ટાઈમ લેફ્ટ આફ્ટર ફર્સ્ટ વિથડ્રોઅલ
એકદમ અહીંયાથી સમજો, કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવો છે આપણે ગોખણપટ્ટી નથી કરવી. ફર્સ્ટ વિથડ્રોઅલ ક્યારે કર્યું? 1/4 ક્યારે કર્યું? 1/4. હા, ત્યાંથી ક્યાં સુધી જવું છે આપણે? 3 સુધી. આપણે આઈઓડી ક્યારે ગણીશું? 31st માર્ચે ગણીશું when the books closes. બરાબર? તો અહીંયાથી અહીંયા સુધી કેટલા મંથ્સ થયા? 10, 11, 12. 31. તમારે 1/4 કર્યું, સો 4th is included. 1/4 કરો છો તો 4 is included. 1 અહીંયાથી કાઉન્ટ કરો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 because 31st માર્ચ સુધી ગણવાનું છે. એટલે કેટલા મંથ્સ થયા? 12 મંથ્સ થયા. ચલો, તો એવરેજ પીરિયડ એટલે ટાઈમ લેફ્ટ આફ્ટર ફર્સ્ટ વિથડ્રોઅલ 12 મંથ્સ પ્લસ ટાઈમ લેફ્ટ આફ્ટર લાસ્ટ વિથડ્રોઅલ. લાસ્ટ વિથડ્રોઅલ તમે કઈ ડેટે લીધું? 1/3 થી ક્યાં સુધી ગણવાનું છે? 31/3. કેટલા મંથ્સ થયા? 1. સમજણ પડે છે તને બીવા? હા, 1 મંથ થયો તો અહીંયા 1 લખાય. આમાં કોને સમજણ નહીં પડી? મને કહો તો ફરી સમજાવો. પડી સમજણ? પાક્કું? પછી એવું ના કહીશ કે હું ઘરે જઈને સમજીશ, 2 દિવસ રહીને મેમ મને આ નહીં ખબર પડી. ટાઈમ વિલ ફ્લાય. હા, લાસ્ટ ક્યારે લીધું? અહીંયા 1/3 ત્યાંથી 31/3 સુધી કેટલા મંથ્સ થયા? બસ. એટલે 1 divided by 2. So your average period is 13/2 months. હા, તમને સ્કૂલ 6.5 કરાવશે, નહીં કરતા. કેલ્સી આવશે તો કરજો, કેલ્સી ના હોય તો નહીં કરતા. આપણે અત્યારે એવું જ વિચારીને ચાલીએ છીએ કેલ્સી નથી આપી. હવે તમારું આઈઓડી, તો આઈઓડી ની ફોર્મ્યુલા શું છે? ટોટલ ડ્રોઈંગ્સ. ટોટલ ડ્રોઈંગ્સ એટલે 1000 તમે કેટલી વાર લો છો? 12 ટાઈમ્સ લો છો 1000. ડોન્ટ રાઇટ 12000, રાઇટ 1000 into 12. રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ 10%. આપણે હવે નીચે 1200 કેમ લખ્યા? તો કે તમારી ફોર્મ્યુલા 100 તો આવે જ, અને 12 એટલે લખીએ છીએ કે આ મંથ્સમાં છે. બરાબર? હવે હું અહીંયા 12 લખાવું છું ને, તમે ભૂલી જાઓ છો લખવાનું. એટલે તમારી ફોર્મ્યુલા જ યાદ રાખવાની. અહીંયા જ 1200 લખવાના એન્ડ રાઇટ હિયર ઇનટુ 13/2. સમજણ પડી? હા, પાક્કું? તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારો જે આવે એ આન્સર. આ 12 એટલે લખાવું છું, આ ઈઝી થઈ જાય. કેલ્સી થી પણ કરવાની જરૂર નથી. ઇફ યુ આર અલાઉડ કેલ્સી, then also don't waste time in this. Without Kelsey it would be faster. હા, સમજણ પડી? Second, withdrew ₹1000 at the end of each month. ઉપર તમે જે લખ્યું ને withdrew ₹1000 at the end of each month.
અગેન આપણે લખીશું 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3. હવે એન્ડ ઓફ ઈચ મંથ એટલે 30 30 31 બરાબર. એવી રીતે અહીંયા 31 3 અને લાસ્ટ ડેટ કઈ છે આપણી 31 3. દરેક દિવસે કેટલા વિથડ્રુ કર્યા 1000. હવે વિચારો કે કેન યુ યુઝ ધીસ એવરેજ પીરિયડ ફોર્મ્યુલા? કેમ નહીં? ક્યાં એક દિવસ? તો બધામાં એક દિવસ. તો મંથ કોણ ગણવાના છે આપણે? 11 બરાબર. તો યસ, amount withdrawn is 1000 equal installment and the time gap between two consecutive installment is also equal 1 month. બરાબર. So we can use the formula average period. તો એવરેજ પીરિયડ ની ફોર્મ્યુલા શું છે? ટાઈમ લેફ્ટ આફ્ટર ફર્સ્ટ વિથડ્રોલ. ફર્સ્ટ વિથડ્રોલ ક્યારે કર્યું? 34 થી 31 માર્ચ સુધી. કેટલા મંથ્સ થયા? 11. આમાં 34 એટલે 4 નહીં ગણાય, એટલે 11 મંથ્સ થયા. પ્લસ લાસ્ટ ક્યારે ગણ્યું? 31 3 એ લીધું. ક્યાં સુધી ગણવાનું? એટલે 0/2. સો 11/2. સ્કૂલ ગોખાઈ નાખશે. ત્યાં લર્ન બાય હાર્ટ કરી નાખો. હવે આઈઓડી એટલે શું? ટોટલ ડ્રોઈંગ્સ. તમે 1000 કેટલી વાર લીધા? હું જાણતી જ હતી કે 11 જ કહેશો. કેટલી વાર લીધા? 12 ટાઈમ્સ. તમે દરેક મંથ લીધા. બરાબર. 1000 કેટલી વાર લીધા? 12 ટાઈમ્સ લીધા. તો 1000 into 12 into rate is 10 upon 1200 into 11/2. 550. થયું? સમજણ પડી? હા. In the middle of each month. જાય છે ત્યાં સુધી? શું કીધું હવે આપણે? મિડલ ઓફ ઈચ મંથ. ફરી લખો. હવે મિડલ એટલે 15 અને ગણવાનું ક્યાં સુધી? 31 3 સુધી. દરેક મંથે 1000 લીધા. સો યોર 1000 is uniform and the time gap between two consecutive interval is also 1 month. So we can use this formula of average period. તો એવરેજ પીરિયડ હવે ટાઈમ લેફ્ટ આફ્ટર ફર્સ્ટ વિથડ્રોલ. ફર્સ્ટ વિથડ્રોલ તમે 15/4 એ કરી. 15/4 થી 31 માર્ચ. So 11.5. 11.5. બરાબર. એપ્રિલના 15 ડેઝ અને આ 11 મંથ્સ એટલે 11.5 થયું. એની ડાઉટ કોઈને? હે? આના અડધો મહિનો કહેવાયો.
અડધો મહિનો ને આપણે 0.5 માં લખી શકીએ અને બાકી કેટલા રહ્યા મંથ્સ 11 તો 11.5 લખાશે અને એવી જ રીતે અહીંયા 15 3 થી 31 3 0.5 અડધો મહિનો plus 0.5 divided by 2 is equal to 6 months. So your IOD is equal to total drawings 1000 into 12 into rate upon 1200 into 600. બરાબર સમજણ પડી? મિડલ ઓફ ઈચ મંથ અહીંયા 15 4 લખ્યા હા એટલે એપ્રિલના કેટલા દિવસ થયા 15 અને બાકી કેટલા મંથ્સ રહ્યા 11 તો 15 ડેઝ આ 11 રહ્યા બાકીના મંથ્સ ગણતું તો અહીંયા 15 ડેઝ એટલે અડધો મહિનો ગણાય તો અડધો મહિનાને આપણે શું લખ્યું 0.5 એટલે અહીંયા શું લખ્યું 11.5 પડી સમજણ અહીંયા 15 3 થી 31 3 આ અડધો જ મહિનો છે એટલે 0.5 લખ્યા ફરી સમજવું છે હા પાક્કું मैम ये एवरेज पीरियड का मतलब क्या है, मतलब कि है क्या एवरेज पीरियड? withdrew 1000 in the beginning of each quarter બરાબર ક્વાર્ટર એટલે ક્વાર્ટર એટલે 4 ક્વાર્ટર એટલે 4 equal parts હા 3 months. તો 12 months ના 4 equal parts ક્યાં પડે 3 months એ લાઈન ડ્રો કરો બરાબર તમે ક્યારે આ એક ક્વાર્ટર થયું આ બીજું ક્વાર્ટર આ ત્રીજું ક્વાર્ટર આ ચોથું ક્વાર્ટર બરાબર તમે ક્યારે વિથડ્રો કર્યું 1/4 એ બીજું વિથડ્રોલ ક્યારે કર્યું 1/7 એ સેકન્ડ ક્વાર્ટર માં કર્યું બિગિનિંગ ઓફ ઈચ ક્વાર્ટર સમજણ પડી આ સમજણ પડી હા. 4 ક્વાર્ટર થયા આ એક એની બિગિનિંગ આ બીજું એની બિગિનિંગ આ ત્રીજું એની બિગિનિંગ આ ચોથું એની બિગિનિંગ ક્લિયર હા હવે આ ચારે ચારમાં તમે 1000 લીધા હા એટલે તમારું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇક્વલ યુનિફોર્મ થયા and the time gap between two consecutive withdrawal is also equal, it is 3 months. So we can use average period formula moksha. So average period ni formula time left after first withdrawal. First withdrawal ક્યારે કર્યું તો કેટલા months બાકી રહ્યા આપણે ક્યાં સુધી ગણવાનું 31 3 કેટલા months રહ્યા 12 રહ્યા હવે લાસ્ટ વિથડ્રોવલ ક્યારે કર્યું 1/1 ટાઈમ લેફ્ટ આફ્ટર લાસ્ટ વિથડ્રોવલ કેટલા રહ્યા 3 months રહ્યું 1 થી 31 3 સમજણ પડી હા હા કે નહીં પ્લસ 3/2 એટલે એવરેજ પીરિયડ કેટલો આવ્યો 15 હવે આઈઓડી 1000 કેટલી વાર લીધા 4 ટાઈમ્સ જ લીધા 1 2 3 4 1000 કેટલી વાર લીધા 4 ટાઈમ્સ ઇન્ટુ રેટ અપોન 1200
into 15/2. समझण पड़ी? हाँ? हाँ. Withdrew ₹1,000 at the end of each quarter. ફરી ક્વાર્ટર છે, ડિવાઈડ બાય 4 એટલે 3 months થયા ઈચ ક્વાર્ટર. હવે શું કહે છે? એન્ડ ઓફ ઈચ ક્વાર્ટર. આ એક ક્વાર્ટર થયું, આ બીજું ક્વાર્ટર થયું, આ ત્રીજું ક્વાર્ટર, આ ફોર્થ ક્વાર્ટર. હવે આ આખું ક્વાર્ટરના એન્ડમાં લીધા એટલે 30th 6 એ લીધા. એન્ડ ઓફ ઈચ ક્વાર્ટર, ક્વાર્ટરના એન્ડમાં લીધા. સમજણ પડી? હા. અહીંયા 39 એ લીધા, 31 12 એ લીધા, 31 3 એ લીધા. સમજણ પડી? હા. હવે એવરેજ પીરિયડ, ટાઈમ લેફ્ટ આફ્ટર ફર્સ્ટ વિથડ્રોલ. ફર્સ્ટ વિથડ્રોલ ક્યારે કર્યું? 36 એ કર્યું, એના પછી કેટલા મંથ્સ ગયા? 9. બરાબર ગણો અહીંયાથી. હા જીયા, ખબર પડી? 9. હા 9 પ્લસ ટાઈમ લેફ્ટ આફ્ટર લાસ્ટ વિથડ્રોલ. લાસ્ટ ક્યારે લીધું? હા, તો 0/2 એટલે 9/2 months. હા, આ ખબર પડી? 36 39 એ ખબર પડી. હવે પહેલું વિથડ્રોલ 36 એ કર્યું, તો ત્યાર પછી કેટલા મંથ્સ બાકી રહ્યા? 31 3 સુધી ગણવાનું. ગણ 9 થયા. છેલ્લું ક્યારે લીધું? 31st. તો ત્યારથી 31st માર્ચ સુધી કેટલા થયા? 0 કર્યું. હવે આઈઓડી 1000 કેટલી વાર વિથડ્રો કર્યા? 4 into rate upon 1200 into 9/2. બરાબર? સમજણ પડી? હવે 1000 withdrew in the middle of each quarter. Quarter એટલે again મિડલ કીધું એટલે આ 3 months થયા. આ ક્વાર્ટર, તો આ ક્વાર્ટર નું મિડલ એટલે 15/5 આવશે. આ ક્વાર્ટર નું મિડલ એટલે થયું. સમજણ પડી? હા. એવી જ રીતે આ ક્વાર્ટર નું 15. બરાબર પડે છે? સમજણ? હા. હવે એવરેજ પીરિયડ એટલે ટાઈમ લેફ્ટ આફ્ટર ફર્સ્ટ વિથડ્રોલ. તો ફર્સ્ટ વિથડ્રોલ ક્યારે થઈ? 15/5 થી ક્યાં સુધી ગણવાના? 31 3 10.5. અહીંયાથી ગણો 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 આ 10 થયા અને આના અડધો એટલે 10.5 થયું પ્લસ 1.5 divided by 2 એટલે 6 તો IOD એટલે 1000 કેટલી વાર લીધા 4 into 10% rate upon 1200 into 6 અચ્છા તમારું હોમવર્ક illustration 30 32 થી 35